12th मैन शुड बी रिपोर्टेड ओवर हियर. भेजना है 12th मैन को, भेजना है समृद्धि 11 यानी कि विराज विजय स्पोर्ट्स क्लब समृद्धि 11. यह मैच काफी अच्छी होगी. हमारे पंजाबी भाई ओपनिंग स्ट्राइकिंग बैट्समैन समृद्धि 11 विजय वॉरियर्स का 12th मैन आपको यहां पे आना है क्विकली. अगर आप यहां पे 12th मैन नहीं भेजोगे तो आपको 5 रन्स की पेनल्टी, 5 यानी कि 5 रनों की पेनल्टी मिलेगी. अगर आपको 5 रनों की पेनल्टी नहीं चाहिए तो क्विकली सेंड योर 12th मैन इनटू द कमेंट्री पैनल. चलो जल्दी से आओ, जल्दी से क्विकली. वी डोंट हैव टाइम बिकॉज ऑलमोस्ट वी हैव टू रीच अप टू द 3:15 एंड मैच विल बी स्टार्ट immediately. Here we go. The left-handed batsman Danish, the man who belongs of the Punjab and still is working in under the supervision of Samruddhi 11. So let's see, the front line batsman is on strike and right arm over the wicket. Start from the first Kiran round the wicket. Half trigger, the batsman trying to pull the way. The ball was slightly go towards the wicketkeeper's hand. There is no run. It was a tough delivery because when he was pitching to the good length, the ball was taking the extra bounce towards the. It was look like. Umpire, this is not a one bounce, no? Okay. Fire delivery. This is the classic bouncer, slower one bouncer. Or pitch delivery firmly driven towards the long off region. Roshan Babu Shelar is there. When he has thrown the ball, he collected well fielded into the long off region. There is a off the mark with the single. Danish is off the mark with the single. Score still open 1. For no loss, start from Viraj Warriors, Vijay Warriors, Samruddhi 11. Now the new batsman is on the strike. Santosh. Kiran turn from Lahi end. This is the mandatory power play over the wicket this time. Beautiful cracking cover drive. What a magnificent loft towards the longer region, but one bounce, couple of bounce towards the fence for 4 runs. Striking Santosh off the mark with the 4, slightly upfish off drive towards the longer region for 4 runs. This is the classical inside out 4 runs. This time the batsman shuffling flick away and the ball is almost gather into the square leg region. Backward square leg region, it's a short square leg region. The fielder is fumbling over there. Both the batsmen has enough time to complete a single. So another single moves on with the 6 for no loss. This is a well start, slow but steadiest start from Vijay Warriors Samruddhi. Here we go. Danish is on strike. Danish comes down the track, firmly driven to the onside. Roshan Babu Shelar is fumbling over there when he has thrown the ball. Both the batsmen taking second. It could be tight and definitely umpire finger goes up and the batsman Santosh is back to the run out with the suicide attempt. पहला फलंदाज यहाँ पे धावचित यानी कि धावबाद होते. सो रोशन बाबू दिस विकेट क्रेडिट गोज टू द रोशन बाबू, कारण मागील मॅच मध्ये रोशन बाबूला 700 मिळालेत. कदाचित आता आमचे
मामा इथे असते तर कदाचित अजून 200 मिळाले असते. परंतु काय जबरदस्त थ्रो पाहायला मिळाला. क्रॅकिंग थ्रो, absolutely cracking throw. Roshanbao Shelar, it's not a name, it's a brand of the Kasara. The first wicket was strike down. Last one delivery. Kiran finally got the wicket, but this wicket, all credit goes to Roshanbao Shelar. Now the new batsman is on the crease. अरे एक लास्ट बॉल बाकी आहे. Beam, it's not a chota beam, it's a big beam. Beam is a character which is belongs of the Mahabharata, the greatest 10,000 elephants power he had. This time on drive, the ball is towards the along the carpet mid wicket region. Few of when he has thrown the ball, the fielder is taking single. And the end of the very first over, the score still Vijay Warriors Samruddhi 11, loss of 1 wicket. Indeed, so far this is the end of the first over. Score still moves on with the single 8 for loss of 1. So especially as far as concern Samruddhi 11 batsmen, they all are belongs of the engineers. So they are working in Samruddhi. Samruddhi is the part of Indian, one of the greatest project as far as concern towards the. It starts from Mumbai and this region is gone towards the hills of area up to the Nasik. I think this is the Nagpur. This time, what a magnificent shot in the air, but fielder is not there. But definitely the batsman has enough time to taking the 2 runs consecutively. Danish is a well timer. He trying not a big hit, but sometimes he uses the pace. He using the pace of the bowlers and firmly driven. Off drive, cover drive, on drive, pull, all these shots, which is the remarkable shot by Danish. This time pitching to the off stump, it should be wide. One more added on the scoreboard as a form of the extras, and score moves on 11 runs on scoreboard. This is the second mandatory power player. This time chip to the way, put into the air under the pressure, and was a marvelous soft catch. First time he was fumbling under the oceans, under the ground. Finally has taken, and the Danish is back to the pavilion. Second biggest wicket, the trap. The fish is caught into the trap. Length of batsman. Let's see, middle order is on the way, and both the batsmen has a soft dismissal. Danish has a trying to the big hit, but every time when he had played, every time the ball was going into the air, and that is the result. He back to the pavilion. This time the ball, the batsman trying to the hook the way. The ball is going towards the declare zone. Single runs, and the strike rooted owner. When the ball is going towards the declare region, and if the ball is stretching towards the bat, then definitely batsman should be cross, and they change their strike. And when the ball is going towards the square leg region, declare zone, but there is no contact with the bat, then batsman still held as it is. So this is the prime principle of LPL 2022. So no doubt at all, every captain should be remain. You note it down. This is the prime principle, and every over you have to complete within this 5 minutes. This time
cracking to the plus. One more Dick 11. राजू भाई आता यो भीम भाई वाह वाह Oh, what a cracking shot! 6 run. Mighty blow. This is the first big hit from Samruddhi 11. Thank you very much. Because all the engineers who are belongs of the Samruddhi 11, they are not able to understand the Marathi. That is why I am using this English. And whenever the Kasara 11 who facing to the next inning, that time I will use the Marathi. So no doubt, spectators, audience, I hope you will understand. तुम्ही समजू शकता. तर या बॅट्समनला ती भाषा समजत नाहीये, मराठी भाषा, म्हणून आम्ही या ठिकाणी इंग्रजी भाषेचा वापर फक्त त्यांच्या इनिंगसाठी करतोय. आणि ज्यावेळेस आमचा कसरा 11 येणार त्यावेळेस आम्ही मराठी भाषेचा वापर या ठिकाणी करणार आहोत. कारण हिंदी इज नॉट इझिली टू इलॅबोरेट ॲज कम्पेअर्ड टू द इंग्लिश फॉर स्पेशली फॉर डे सर. आपण नक्कीच दुसरी इनिंग मराठीमध्ये या ठिकाणी पाहणार आहोत. परंतु स्पेशली आपण हे सगळे समृद्धीचे खेळाडू जे मोस्ट ऑफ आपल्या पंजाबमधून आलेत, कोणी यूपीमधून आलेत, तर त्यांना मराठी भाषा ही अवगत नाहीये. त्यासाठी आम्ही स्पेशली इंग्लिशचा वापर या ठिकाणी करतोय. कारण बिकॉज ऑल दे आर प्रोफेशनल इंजिनियर्स. सो थर्ड So first mandatory power play, the 2 was completed and score still 2 wicket has gone and 19 runs on scoreboard, loss of 2 wickets. This is the third over, start from Lahe end and let's see the new bowler Kiran. Kiran has given in first over 8 runs and still right now is coming on the second spell. Let's see. Right over the wicket, first delivery, cracking delivery, beautiful delivery. It goes towards the head, and umpire goes. Review system is not there. Review system is not there. कसरावाले आपल्याला रिव्ह्यू नाहीये. जर अंपायरला वाटलं तर रिव्ह्यू मिळेल, परंतु इट वॉज ॲब्सोल्युटली ब्युटिफुल डिलिव्हरी. रिव्ह्यूज नाही अंपायरला वाटतो नाही वाटतो नाही ना, अंपायरलाच आहे. तो कसरावाले अंपायरने जर रिव्ह्यू घेतला तरच असेल, तुम्ही घेऊ शकणार नाहीयेत. याकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. इट वॉज परफेक्ट डिलिव्हरी. इट गोज अप टू दी हेड, टेस्टिंग द बॅट्समॅन. गुड बॉल Kiran. Once again beautiful delivery, consecutively 2 more dot balls, copybook style, hard length, typical hard length, just like the Rabada has done many times. When Rabada is belongs of the South Africa, when he has Vijayji Khambalkar 2 consecutive dot balls, there is an pressure. Third dot ball delivery. What is bowling? Absolutely beautiful bowling. हमारे बीच हमारे बहुत ही खास मेहमान, लाइव स्पोर्ट्स के अच्छे दोस्त मतीन भाई शेख, इंशा स्पोर्ट्स शिरोल टीम के कप्तान, आपका तहे दिल से इस्तकबाल होता हुआ, बहुत ही डैशिंग और डायनामिक पर्सनालिटी मतीन भाई हमारे बीच जुड़ते हुए. तर या ठिकाणी सचिन भोईर यांचं देखील आगमन होते. सचिन भोईर आपलं देखील या ठिकाणी सहर्ष स्वागत असेल. आणि आमचे लाडके मतीन भाई, ज्यांना आम्ही 2018 मध्ये 2019-18 मध्ये वाटतं विराटी सत्यसाई तलवाडा चषकामध्ये बघितलं होतं. तर मी मतीन भाईचा मान सन्मान करण्यासाठी या ठिकाणी विनंती करतो निलेश निहाल, आमचे लाडका निहाल भोईर, ज्यांचं प्रेम अगदी उतू जातं.
प्रचंड प्रेमळ असं व्यक्तिमत्व मतीनबाई यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. मायची उबदार शाल आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी मतीनबाई यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो रन्स नहीं बना पाओगे. ओहो बांधून ठेवलंय जाळ्यामध्ये अगदी. तर बॅटची एज पाहायला मिळाली. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या अव्वल कावर 2 गडी बाद. 3 ओवर के समापन के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे विजय वॉरियर्स समृद्धि टीम का स्कोर टोटल रन संख्या अगर देखेंगे तो 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 20 रन. 20 runs on scoreboard, loss of 2 wickets indeed so far. This is the end of the 3rd over. Now it's the time to the taking of the drinks break. Drinks break. This is the 1 minute drinks break. We have to back to the DJ Mayur. Please play the beautiful song. भोईर अजय खंबालकर बॅट्समन लय डेंजर कधी मानत नाही हार मारतन चौकार आणि षटकार. नितीन खंबालकर संदेश भोईर बॅट्समन लय डेंजर कधी मानत नाही. या ठिकाणी मुनाब शेख आमचे मतीनबाई यांचे छोटे बंधू आहेत त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत असेल. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. आमचे बॉल संपले. तर एकता कसरा is back to the game because as far as concerned Kasara 11 is back to the game. As far as concerned they are not expensive indeed so far. They are crucially now the new bowler Nitin is a high senior bowler right above the wicket. Full toss, missed timing, put into the air. Wicket keeper is going there, and oh my goodness, टक्कर कैच ऑफ. कैच छूटा, दिल टूटा और गेंदबाज भी रूठा और समृद्धि 11 भी यहाँ पे अभी तक तो अच्छी तरीके से नहीं खेल पा रहे. कोशिश कर रहे खेलने का प्रयास कर रहे, लेकिन अगर प्रयास जीतने का करोगे तो जीत के पास आस पास जाओगे, वरना आर पार इस मैच से. नैया पार करनी होगी, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. फुल टॉस, इस गेंद को पहुंचा दिया डिक्लेयर जोन में. ये आता हुआ 1D और 2D कितना 2. ये 2 रन आते हुए तर स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये आपण बघू शकतो सँडी आणि आमचा सागर सज्जन सोनावणी. तर स्कोररची भूमिका देखील फार गरजेची आहे. फुल टॉस स्लाइस केलाय, शॉर्ट कव्हरच्या ठोक्यावर डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे चौकार. बॅक टू बॅक दुसरा फुल टॉस.
आयोजन केलंय बाबू परडे नितेश भोईर या एवन जोडीने आयोजन केलंय बाबू परडे नितेश भोईर या एवन जोडीने लागे गावन चषक ठेवलाय आज एलपीएल नावाने लागे गावन चषक ठेवलाय आज एलपीएल नावाने पुढची मॅच असेल दहिगाव वर्सेस विंचूपाडा दोन्ही संघांनी टॉस क्रॉस मारायचे ओ लेक्समच्या बाहेर व्हाईट बॉल अवांतर स्वरूपामध्ये या ठिकाणी एक धावसंख्या फलकावर अंकित आणि रूपांतरित होणार या एक धाब्याने अगदी बघू शकतो धावसंख्या फलक या ठिकाणी पोहोचलाय 29 धावा 29 धावा धावफलकावर 29 रन अभी तक तो बन चुके हैं। अगर हम देखेंगे विजय वॉरियर्स समृद्धि 11 के इस बार स्क्वायर कट कर दिया गेंद पहुंचा दी है डिक्लेयर जोन में और एक आता हुआ 2 रन और 2 रन जुड़ते हुए और इस 2 रनों के बदौलत कुल संख्या रनों की 31। दिस इज द सेकेंड लास्ट ओवर चौथी ओवर चलती हुई नितिन अगर हम देखेंगे तो 31 रन बन चुके 31 50 पर तो 50 के नजदीक अगर जाओगे तो समृद्धि 11 टीम ये फाइट कर सकती है। इस बार आड़े बल्ले से उड़ा दिया लॉन्गर रीजन में और एक खराब सिलेक्शन अभी तक तो रोशन बाबू वहां पे थे रोशन बाबू निकल गए गेंद निकल गई छिटक गई और ब्रश होते हुए 4 रन चौका मैदानाला गावदेवी स्पोर्ट्स लागे गावाचा लय गाजला 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 भैया तर एक गेंद अभी भी बाकी है एक चेंडू बाकी है अजून पंच एक चेंडू बाकी है अरे हे काय मजा घेतात 5 गेंद अभी तक हुए चौथे ओवर के 5 गेंद अभी तक एक गेंद अभी भी शेष है और इस गेंद पर अगर बड़ा प्रहार आता है तो कुछ अच्छे अंक कुछ अच्छे रन्स मिलेंगे और विजय वॉरियर्स समृद्धि टीम अपने समृद्ध रास्ते पे आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है बल्लेबाज अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे जो पिछले वाला बैट्समैन था वो 5 गेंद डॉट बॉल खेली थी 34 का 35 ना 35 रन 4 ओवर के नुकसान पर अगर हम देखेंगे 4 ओवर के समापन के बाद 3 विकेट के नुकसान पर अभी तक रन संख्या 35 रन बन चुकी है। 6 गेंदों का खेल अभी भी शेष है 6 गेंदों में अगर 14-15 रन आते तो 50 तक 50 तक अगर जाएंगे तो अच्छी मैच देखने को मिलेगी। स्कोर 35 धावा राफेल का भर तर 35 धावा आतापर्यंत धावफलकावर अंकित झाला तर शेवटचं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ असेल
तर पाहूया या ठिकाणी शेवटचं षटक कोण हाताळणार. तर कसारा 11 संघाकडे सगळे अनुभवी खेळाडू, दे आर मोस्ट एक्सपिरियन्स क्रिकेटर्स, दे हॅव प्रत्येक एक्सपिरियन्स खेळाडू त्यांच्याकडे आहे आणि अनुभवाची शिदोरी त्यांचा गाठोडं जर ओपन केलं तर प्रत्येक खेळाडूमध्ये अनुभव आहे. यावेळेस बिगिट करण्याचा प्रयत्न, मिस्टरिंग हिट आहे हवेमध्ये, रोशन भाऊ शेलार चेंडूच्या खाली, शेवटी रोशन भाऊ नाही तर सचिन आहेत. क्या बात आहे, रोशन भाऊंची प्रतिछाया म्हणजे सचिन, चांगला झेल पकडला गेला. सचिन 360, आउट कोण झाला पण? क्या बात आहे. आउट कोण हुआ? भीम, दहीगाव संघ आणि विंचूवाडा संघ, चला दोन्ही टीम्स आजच्या स्पर्धेमध्ये विजयी ठरल्यात. विजयी संघ आता एकमेकांसमोर येणार आहेत. किती बॉल बाकी आहेत? पिछली बार ओपनिंग किया था, सुना हमको ना, पिछली बार ओपनिंग किया. नहीं नहीं वेंकटेश नहीं, 5 राहुल. ओ स्टेट डाउन द ग्राउंड, लॉंगा बाउंड्री लाईनच्या दिशेने फ्लाय होतोय. गुड फिल्डिंग, 2 धावा मिळतील. 2 धावेचं रूपांतर तिसऱ्या धावेमध्ये देखील झालं. 3 धावा प्राप्त झाल्या आणि 4थी धाव देखील मिळाली. 4 धावा चौकार. डीजे वासे मयूर, कोण रे कोण होता? सुनावले सचिन गागस बॉलर ते मास्टर, भाऊ बर्डे संघाचा कॅप्टन साऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर. तर अगदी आमचा निहाल बोईर तर पूर्णपणे या प्रत्येक क्रिकेटवर निहाल झालाय, प्रेम करतोय आणि क्रिकेट खरा एन्जॉय करतोय. बाहेर राहून देखील क्रिकेट एन्जॉय करता येऊ शकतं. आमचे मामा देखील एन्जॉय करतायत. आमचा विजय खांबाळकर तर अतिशय एन्जॉय करतायत. तर विंचूवाडा विपक्ष दहीगाव संघाचे कर्णधार, चला आपण टॉस करूया. कुणालजी जाते साहेब, कुणाल कॅप्टन. कुणाल चला आणि नाणेफेकीचा कोल या ठिकाणी टॉसला बॉस सांभाळतील. द व्हॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट, नन अदर दॅन द ग्लोरियस अँड चार्मिंग व्हॉइस, टॅलेंटेड, इंटेलिजंट अँड क्वालिटी नॉलेजेबल कमेंटेटर मिस्टर सोमनाथजी खाडे. ओव्हर टू यू. थँक्यू सो मच. यानंतरची मॅच दहीगाव विरुद्ध विंचूपाडा, दोन्ही संघाचे कॅप्टन टॉससाठी या. मी सन्माननीय सज्जनजी सोनवणे सरांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन मित्रांनो यायचं. विंचूपाडा विरुद्ध दहीगाव अशी मॅच असेल. सन्माननीय सज्जनजी सोनवणे सर यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल. 5 षटकांची मॅच, विंचूपाडा आणि त्यांना फाईट करेल पुन्हा एकदा दहीगाव टीम. बलाढ्य टीम दरम्यान सामना आणि नाणेफेकीचा कौल होताना आपण पाहतोय सज्जनजी सोनवणे सर अतिशय गोड व्यक्तिमत्व, स्कोररच्या भूमिकेमध्ये ऑफिशियल कामगिरी पार पाडत असताना पाहायला मिळतात. नाणेफेक जिंकली दहीगाव टीमनं. 5 षटकांची मॅच आणि 5 षटकांच्या मॅच मध्ये तुमचा निर्णय काय असेल? आम्ही पहिले फिल्डिंग करणार. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय, अगदी पहिल्यापासूनच पाहायला मिळतंय. टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय समोर विंचूपाडा टीम. 5 षटकांची मॅच किती धावांपर्यंत रोखाल? समोरची टीम ताकदवर आहे. 40 ते 50 मध्ये त्यांना रोखण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. 40 ते 50 मध्ये रोखण्याचा नक्कीच प्रयत्न असेल. यावेळेस सेम टीम सोबत आहात की काही चेंज आहे टीम मध्ये? नाही, सेम टीम मध्ये. ओके, सेम टीम सोबत आहात. आजच्या दिवसातली तुमची तिसरी मॅच असेल. खूप साऱ्या शुभेच्छा मित्रांनो. शो द गुड गेम. त्याचबरोबर विंचूपाडा टीम आहे. यावेळेस नाणेफेक हरला आहात, फलंदाजी करायची. नाणेफेक जिंकली असती तर काय निर्णय असता? फिल्डिंगच घेतली असते मी पण. तुम्ही सुद्धा फिल्डिंग घेतली असती. मित्रांनो, आयुष्य आहे, प्रत्येक गोष्ट आपल्याला हवी ती मिळत नसते. यावेळेस काही गोष्टी आपल्याला खेचून सुद्धा आणायच्या असतात. फलंदाजी करायची. 5 षटकांची मॅच. किती धावा जमवाल? समोर ताकदवर टीम. 50 प्लसच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही.
नक्कीच 50च्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न असेल. नवीन कोणी फलंदाज किंवा गोलंदाज ऍड केलाय का की सेम टीम सोबत? ना सेम टीम. सेम टीम सोबत तुम्ही सुद्धा ओव्हर झालेली. तुमची सुद्धा तिसरी मॅच. खूप साऱ्या शुभेच्छा मित्रांनो. दोन्ही विजेत्या टीम आहेत, एकमेकांच्या समोर झुजताना आपल्याला पाहायला मिळतील. काटेकी टक्कर नक्कीच पाहायला मिळेल. टॉस बॉक्स मधनं न्यूज मिळतीये. दहीगाव संघानं नाणेफेक जिंकली, फिल्डिंगचा निर्णय स्वीकारला आणि विंचूपाडा टीमला फलंदाजीचं पाचारण. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, जिथं जोडला जाईल सन्माननीय दत्तात्रयजी फडणीसर यांचा आवाज. थँक्यू. तर पहिल्या इनिंगचा डाव इनिंग संपलाय. 45 धावा राफेल, 46 धावा राफेलकर अंकित झाल्यात आणि 47 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं या ठिकाणी कसारा 11 संघाला विजय वॉरियर्स समृद्धी 11 संघाने. तर पुण्याच्या एकदा आमचा लाडका स्कोरर सज्जन सोनावणे आपल्या सेवेसाठी तत्पर आणि या दुसऱ्या इनिंगचं धावतं वर्णन देण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय सोमनाथजी खाडे, द व्हॉइस ऑफ टेनिस वर्ल्ड. निलेश भोईर, पांडू पाटेकर, बॉलर से फास्टर, आतू खांबालकरचा नादच नाही, आहे तो ऑलराऊंडर. जिथं तिथं हाय त्यांचा बोलबाला, जिथं तिथं हाय त्यांचा बोलबाला. गावदेवी स्पोर्ट्सला हे गावाचा लय गाजला, गावदेवी स्पोर्ट्सला हे गावाचा लय गाजला. किती 46 47. सुनील घागल, राहुल साथे आहेत सॉलिड ते फिल्डर. जलील भोईर आहे बॅट्समन साऱ्या संघाचा आधार. सुनील पाटेकर दादा डॅशिंग मॅन संघाचा बॉलर. आरखोड नाही यांचे संघाला आहेत सारेच धुरंधर. नाव गाजतोय शहापूर शहराला, नाव गाजतोय शहापूर शहराला. गावदेवी स्पोर्ट्सला हे गावाचा लय गाजला, गावदेवी स्पोर्ट्सला हे गावाचा लय गाजला. गावदेवी स्पोर्ट्सला हे गावाचा लय गाजला. थँक्यू सो मच. समृद्धीचे एपीएम साहेब सन्माननीय धुमाळ सर उपस्थित आहेत. मी धुमाळ सरांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं. वेलकम सर, आपण आलात आणि व्यासपीठाची शोभा वाढवली जाते. सन्माननीय धुमाळ साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान आपल्या व्यासपीठावरती केला जाईल. या मैदानाच्या बांधणीसाठी आणि या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी आपण जर पाहिलं असेल तर जे मैदान उपलब्ध झाले, या मैदानावरती रोलरची मदत असेल किंवा शारीरिक मदत असेल, भरपूर सारी मदत साहेबांच्या माध्यमातून आपल्याला झाली आणि भव्य दिव्य क्रीडांगण या ठिकाणी उभं राहिलंय. सन्माननीय धुमाळ साहेबांचं अगदी हृदयाच्या अंतःकरणापासून स्वागत आहे. मी विनंती करतो सन्माननीय पंडितजी पाटेकर साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय धुमाळ साहेबांचा शुभ सन्मान आपल्या व्यासपीठावर करायचा. गोड मनाचं व्यक्तिमत्व आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या माणसाचा शुभ सन्मान आपल्या व्यासपीठावरती होताना आपण पाहतो. माईचे उपकार शाल पुष्पगुच्छ दिलं जात आहे आणि भरपूर सारं प्रेम लाहे ग्रामस्थांच्या वतीनं धुमाळ साहेबांना असंच मदतीचा आणि सहकार्याची भावना सातत्यानं राहू द्यात आणि सतत तुम्हाला आमच्या आणि आम्हाला तुमच्या प्रेमात राहू द्यात अशी विनंती करूया. जाऊया मैदानावरती. बिग फाईट, काटिकी टक्कर पाहायला मिळेल. दोन बलाढ्य संघ एकमेकांच्या समोर. एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळते समृद्धी टीम आणि दुसऱ्या बाजूला फाईट करत असताना आपल्याला पाहायला मिळते कसारा 11. समृद्धी संघाचा 12th मॅन
कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. समृद्धी संघाचा 12th मॅन कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. सामन्याला सुरुवात 30 चेंडू आणि 47 धावांचं टार्गेट. सलामीवीरांची जोडी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. कसारा संघाच्या वतीनं 2 आघाडीचे फलंदाज मैदानावरती. गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू समृद्धी टीम कडनं. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा प्रचंड वेग या चेंडूवरती पाहायला मिळतोय आणि पहिला चेंडू निर्धाव फेकत असताना पाहायला मिळाला गोलंदाज समृद्धी महामार्गाच्या वतीनं. हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय संतोष. पहिला चेंडू डॉट फेकतोय. सलामीवीर फलंदाज ताकदीची जोडी आपल्याला पाहायला मिळतीये कसारा संघासाठीचे हे 2 मातब्बर फलंदाज. यावेळेस बॅटची कडा. फसलेला फटका. विकेट किपर जाऊन चेंडूला पाहतोय. सुवर्ण हस्ताक्षराने लिहून ठेवण्याचा दिवस आणि या दिवशी ऐतिहासिक फलंदाजी पाहायला मिळतीये. स्क्वेअर कटचा नजराणा पेश करत असताना फलंदाजी करतोय प्रशांत. प्रशांतच्या बॅट मधनं बॅक टू बॅक दुसरा धमाका षटकार. सुरुवात चांगली केली होती संतोषनं. सुरुवातीचे काही चेंडू चांगले टाकले. त्यानंतर मात्र संतोषला प्रशांत सांगत असताना हम भी किसी से कम नहीं दोस्तों. जबरदस्त फटकेबाजी. 1 चौकार 2 षटकारांची मेजबानी दाखवली. षटक क्रमांक 2 जबाबदारी घेऊन खांद्यावरती व्यंकटेश. अतिशय मातब्बर गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय व्यंकटेश. राईट अमोर द विकेट. पहिला चेंडू फुल टोच. फटका चांगला आहे. तितकीच चांगली फिल्डिंग. शॉर्ट मिड विकेटला फिल्डर आहे. चेंडूला अडवण्याचा प्रयत्न आणि चेंडूला अडवण्यात यश मिळवलं आणि एकच धावेवरती समाधान मानावं लागलं. कसारा संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 18 या आकड्यावर. 18 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. एका गड्याच्या मोबदल्यात बिनबाद 18 धावा धावफलकावरती. विदाउट लॉस 18 धावा. सुरुवात चांगली केली आहे. सलामीची जोडी अजूनही मैदानावरती फलंदाजी करत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत प्रशांत आणि त्याच्या साथीनं ऋतिक. ही जोडी आपण पाहतो. ऋतिकच्या बॅटमधनं सिंगल धावाली. व्यंकटेश गोलंदाजी मार्कवर. फिल्डिंग आपण पाहतो विवरचना सज्ज आहे. विकेट किपर शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट आहे. त्याचबरोबर मिड ऑन वरती एक क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑन बाउंड्री वरती एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर सीमारेषेवरती आपल्याला 2 फिल्डर अगदी सीमारेषेला खेटून उभे असलेले पाहायला मिळत आहेत. जबरदस्त व्यूहरचना. व्यंकटेश गोलंदाजी मार्क वरती. वेगवान अटक पाहायला मिळतोय. 10-12 पावलांचा रनअप. त्यानंतर फेकलेला हा चेंडू दिशा खराब आहे आणि दशा खराब होत असताना गोलंदाजाची वाईड +1, नो बॉल +1, 2 धावा धावफलकावर जोडल्या जातील. खेळपट्टीच्या अगदी बाहेर पडलेला हा चेंडू. पंचांनी या चेंडूला अवैध घोषित केलं. नो बॉलचा इशारा येतोय आणि या अनुषंगानं या 2 धावा धावफलकावर जोडल्या जातील. फ्री हिटची संधी आली आहे मित्रांनो. मोठा प्रहार करण्याची संधी. फ्री हिटच्या चेंडूवरती तुम्ही क्लीन बोल्ड, LBW, झेलबाद अशा पद्धतीनं बाद होत नसतात. मोठी संधी. हवेमध्ये चेंडू आहे. फटका खेळलाय. फिल्डर जातोय. चेंडूला अडवण्याचा प्रयत्न होईल. नक्कीच सीमारेषेच्या जवळ लपंडाव चालू आहे क्षेत्ररक्षक आणि चेंडू यांच्यामध्ये. या दरम्यान चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये पाहायला मिळाली आणि
2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या. 3 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या. 2 धावा आल्या होत्या त्यानंतर तिसऱ्या धावेची संधी मिळाली आणि या संधीचं सुद्धा सोनं केलं दोनही फलंदाजांनी. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगलं कॉलिंग, चांगलं अंडरस्टँडिंग, चांगली समज एकमेकांमध्ये पाहायला मिळाली. यावेळेस फुल टच चेंडू पर्वणी आली. दोनही हातांनी कबूल केली. फुल टच चेंडू नंतर फलंदाज सांगेल थँक्यू सो मच भावा. या गे 4 धावा. चौकार. जबरदस्त फटका. पुन्हा एकदा ड्राईव्हचा नजराणा पाहायला मिळतोय. जबरदस्त कव्हर ड्राईव्ह. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स. चौकार. धावफलक 33 रन्स ऑन द बोर्ड. विजयाच्या दिशेनं गवसणी घालणारी ही फलंदाजी आपण पाहतोय. ऋतिक पुन्हा एकदा स्क्वेअर कट पाहायला मिळतोय. चेंडू जातो डिक्लेअर झोन मध्ये. 2 धावा येतील. 2 धावांच्या मदतीनं धावा धावून पोहोचतील त्या 35 या आकड्यावर. 35 रन्स ऑन द बोर्ड.